सतगुर माहे समाना एह बाणी जो जियो जाने तिस अंतर रवे हर नामा बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे गुर बाणी कहे सेवक जन मानै हर तख गुरु निस्तारै बाणी बिरलो विचारसी जे को गुरुमुख होए एह बाणी महापुरख की निज घर वासा होए। मारू महला चौथा जिन हर सेविया तिन सुख पाया सहजे ही हर नाम समाया जो शरण पर तिसकी पत राखै जाए पूछो वेद पुराणी है। जिस हर सेवा लाए सोई जन लागै गुर कह शब्द परम पाव पागै विचे गृह सदा रहे उदासी ज्यों कमल रहे विच पानी है विच होमै सिवा थाई न पाए जन्म मरै फिर आवे जाए सो तप पूरा साई सेवा जो हर मेरे मन पानी है। हाँ क्या गुण तेरे आखां स्वामी तू सर्ब जियां का अंतर जामी। हाँ मांगो दान तुझे पै करते हर अन दिन नाम वखाणी है। किस ही जोर अहंकार बोलन का किस ही जोर दीवान माया का मैं हर बिन टेक तर अवर न काई तू करते राख मैं निमाणी है।
माणै मान करें तुध पावै होर कीती चख चख आवै जावै जिनका पख करें तू स्वामी तिनकी ऊपर गल तुद आनी है हर हर नाम जिनी सदा ध्याया तिनी गुर प्रसाद परम पद पाया जिन हर सेविया तिन सुख पाया बिन सेवा पछोतानी है तू सब मैं वरतैं हर जगन नाथ सो हर जपै जिस गुर मस्तक हाथ हर की शरण पया हर जापी जन नानक दास दसानी है तू सब मैं वरतैं हर जगन नाथ सो हर जपै जिस गुर मस्तक हाथ हर की शरण पया हर जापी जन नानक दास दसानी है। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। इस पावन शब्द दे 16 पदे ਹਨ। 8 ਬੰਦਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। 8 ਬੰਦਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਅੱਜ ਗਿਆਨੀ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਅੱਜ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਪੁਰਬ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਲ ਪੰਜਨ ਗੁਰ ਸੂਰਮਾ ਵੱਡ ਯੋਧਾ ਬਹੁ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਡਿਆਈ ਹੋਰ ਜੋੜਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਹਾ ਹੋਏ श्री अमृतसर साहब पहुँचते ने गुरसिखा ने संगतां ने नगर वासियों ने दीपमाला करके सतगुरु जी नूं खुश आमदीद आख्या सी। उस याद दे विच पंथ हर साल ये बंदी छोड़ दिवस मनाउंदा है। सो आप संगतां नूं समूह नानक नाम लेवा संसार नूं लख 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 वधाइयां। जगत गुरु गुरु नानक साहब महाराज जी का प्रकाश गुरपुरब 4 नवंबर नूं है। सेवा करके हाजरियां भर के गुरु कीयां बख्शिशां प्राप्त करनियां जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु वाहिगुरु। नस वंजो किल बिखो करता कर आया दूत है दहन पहया गोबिंद प्रगटाया दूत है दहन पहया
गोबिंद प्रगटाया दल पंजन गुर सूरमा वड योधा बहु पर उपकारी हों क्या सालाही किरम जंत वडी तेरी वड्याई तू अगम दयाल अगम है आप ले मिलाई तू अगम दयाल अगम है आप ले मिलाई। शब्दावतार बाणी दे बोहित जुगोह जुग अटल परम सन्मान योग परम सत्कार योग चवर छतर तख्त के मालिक धन धन साहिब गुरु ग्रंथ साहिब जी दी पावन हजूरी तो अष्टम बलवीरा अठवें पातशाह बाला प्रीतम साहिब गुरु हरकृष्ण साहिब जी दे पावन पवित्र इतिहासक स्थान गुरुद्वारा बंगला साहिब तो दल भंजन गुर सूरमा वड योधा बहु पर उपकारी तुमरे ग्रह प्रगटेगा योधा जाका बल गुण किने न सोधा। मेरी पीरी दे मालक श्री अकाल तख्त साहिब जी दी सिरजना करन वाले महान सतगुरु साहिब गुरु हरगोबिंद साहिब जी दा पावन बंदी छोड़ दिवस मना रही सन्मान योग सत संगत जीओ गुरु की बख्शी फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु दरबार तक पहुंच गए हो, कृपा मालक वाहिगुरु जी दी हो गई है। भावें दिवाली नूं मकसद रख के कोई आया होवे, ये मिथ के आया होवे, गुरु दरबार जावांगा बरकतां धन दौलत मेरे घर च आवेगी। भलिओ ते आउणी ही है जिस गुरु बारे कहा होवे श्री हर कृष्ण तिहाई है जिस डिठे सब दुख जाए। जिस गुरु बारे कहा गया होवे तेग बहादुर सिमरें घर नौ निध आवै धाए सब थाई होए सहाये। पर साडा आउणा साडा मकसद केवल ये ना होवे कि पदार्थ मिलन, किते परमार्थ दी भी मंग होवे, क्योंकि गुरु दरबार पदार्थां लई घट परमार्थ लई ज्यादा बने ने। ते जिहदे हिस्से वो परम अर्थ परमार्थ आ गया। मालक वाहिगुरु जी दा नाम गुरु दी कृपा आ गई, ओदे घर च दुनिया दे सारे खजाने आपे दौड़ के आउंदे ने। नहीं तां बेमुख होए राम ते लगन जन्म विजोग खिन मैं कौड़े होए गए जतड़े माया भोग। गुरु दरबार तक पहुंच गए हो ते अज कुछ समा टिक के बैठ भी जाओ। बंदी छोड़ दाते दा पावन इतिहास अज दे दिन नाल जो संबंध रखदा है ते नाल जो शब्द दी विचार जो शब्द साहिब गुरु ग्रंथ साहिब जी ने अज विचार करन लई बख्शिश कीता है। सत्कारयोग ज्ञानी रणजीत सिंह हैडगंथी साहिबान पासों तुसी जो शब्द सुनिया है उसनों नाल लैके शब्द दा आधार लैके तुरीए। जद भी रागी सिंह भाई गुरदास साहब जी दे ये बचन पढ़ते ने ना
ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਰਾਤ ਦੀਵੇ ਬਾਲੀਅਨ। ਬਸ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਕੇਵਲ ਉੱਥੇ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਦੀਵਾਲੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਰਾਤ ਦੀਵੇ ਬਾਲੀਅਨ। ਪਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਤਨ੍ਹਾ ਮਿਲਾਇਆ ਜਿਨਾ ਧੁਰੇ ਪਿਆ ਸੰਜੋਗ। ਅਧੂਰੀ ਪੰਕਤੀ, ਬਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸੰਜੋਗ ਉੱਥੋਂ ਬਣੇ ਨੇ, ਸਤ ਹੈ। ਪਰ ਪੂਰੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ, ਹਰ ਨਾਮੋ ਮੰਤਰ ਦ੍ਰਿੜਾਏ ਦਾ ਕੱਟੇ ਹਉਮੈ ਰੋਗ। ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਤਨ੍ਹਾ ਮਿਲਾਇਆ ਜਿਨਾ ਧੁਰੇ ਪਿਆ ਸੰਜੋਗ। ਸੰਜੋਗ ਤਾਂ ਧੁਰ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਬਣੇ ਨੇ, ਪਰ ਭਲਿਓ ਨਿਭਣਗੇ ਤਾਂ ਜੇ ਕੱਟੇ ਹਉਮੈ ਰੋਗ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਉਮੈ ਮੈਲ ਗਵਾਇਆ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਧੂਰੀ ਪੰਕਤੀ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਉਂ ਜਦ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਕੇਵਲ ਇਸ ਲਾਈਨ ਤੇ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈਂਦਾ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੀਵੇ ਹੀ ਬਾਲੀ ਜਾਓ। ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਬਚਨ ਖੋਲੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਲਨਾ ਕਿਸ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਦੀਵਿਆਂ ਦੀ। ਅੱਗੇ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਰਾਤ ਦੀਵੇ ਬਾਲੀਅਨ। ਇਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਉਂ ਨੇ, ਇਹ ਦੀਵੇ ਇਉਂ ਨੇ, ਤਾਰੇ ਜਾਤ ਸਨਾਤ ਅੰਬਰ ਭਾਲੀਅਨ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਾਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਿਨ ਚੜਿਆ ਸੂਰਜ ਚੜਿਆ ਤਾਰੇ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਉਂ ਦੀਵੇ ਬੁਝ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਬਾਗਾਤ ਚੁਣ ਚੁਣ ਚਾਲੀਅਨ, ਵੀ ਫੁੱਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ कितना समा। फूल खिलता है मुरझाने का तखय्युल लेकर, जिसे हंसता हुआ पाओगे वो परेशान होगा। फुल नूं तां टुटना ही है, मुड़ चुकना ही, इउं कहो मुरझाउणा ही है, खत्म ही होना है। बिल्कुल इउं एक दो दिनां तो बाद ये दीवे नजर नहीं आउणगे। उदाहरण क्या कमाल दे दिते ने भाई गुरदास साहब जी ने, कहंदे बिल्कुल इउं ने रात दे दीवे। तीरथ जाति जात वसाए उचालियन। तीर्थां उत्ते कई बारी मेले लगदे ने, 2-4 दिनां दा मेला या कुछ उस तों वध कुछ होर दिन, बड़ियां दुकानां, बड़ा कुछ उत्थे नजर आउंदा है, पर बस मेला खत्म होण दी देर है, सब कुछ उजड़िया नजर आउंदा है। हर चंदौरी झात नैण निहालियन। हर चंदौरी वाले झात मारो, कुछ समा नजर आउंदी है ते फिर पता ही नहीं लगता। इउं ने दिवाली दी रात दीवे बालने। किहड़ा दीवा बालीए जी? ते साहब फैसला दिंदे ने अखीर च भाई गुरदास साहब जी, गुरमुख शब्द समाल, गुरमुख सुख पल दात शब्द संभालियन। कहंदे शब्द दी संभाल करो, शब्द रूपी दीवा तुहाडे अंदर जग जावे, ਉਹ ਬਲ ਪਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਦੀਵਾ ਬਲੇ ਅੰਧੇਰਾ ਜਾਏ। ਸ਼ਬਦ ਦੀਵਾ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਦੀਪਕ ਵਰਤੈ ਤਹ ਲੋਏ। ਸ਼ਬਦ ਰੂਪੀ ਦੀਵਾ ਜੇ ਅੰਦਰ ਬਲ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਚਾਨਣਾ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਚਲਾਂ, ਚਾਨਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਚਾਨਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ, ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਤੁਰਦਿਆਂ ਤੁਰਦਿਆਂ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਦ ਪਹੁੰਚੇ, ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਰੁਕੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਤੇ ਜਦ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੀਵੇ ਬਾਲ ਦਿੱਤੇ। ਦੀਵੇ ਕਿਉਂ ਬਾਲ ਦਿੱਤੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੁੱਖ ਆਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੁੱਖ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਦੁੱਖ ਹੀ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਆਇਆ, ਸੁੱਖ ਆਇਆ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਦਾ ਸੁੱਖ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਬਾਹਰ ਦਾ ਸੁੱਖ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਇਉਂ ਕੀਤਾ। ਹਿੰਦੂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਚ ਇੱਕ ਮਨੌਤ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਅਯੋਧਿਆ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਇਉਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਦੀਵਾਲੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਦੀਵੇ ਬਾਲਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਨੌਤ ਇਹ ਜੁੜੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਦੀਵੇ ਬਾਲੇ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ,
ਤੇ ਸੁੱਖ ਹੈ ਹੀ ਸੁੱਖ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ। ਕਿਸੇ ਘਰ ਦੇ ਚ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਬੰਦਾ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਦਾਸ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਮ ਪੈ ਗਈ, ਰਾਤ ਪੈ ਗਈ, ਦੀਵੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਾਲੇ, ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਜਗਾਈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਚਾਨਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੀ ਅੰਧੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕਾਹਦਾ ਚਾਨਣਾ? ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਘਰ ਦੇ ਚ ਵਿਆਹ ਏ, ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਚ ਵਧੀਆਂ ਵਾਧੇ ਹੋਏ, ਬਰਕਤਾਂ ਪਈਆਂ, ਤੇ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਉਸ ਖੁਸ਼ੀ, ਉਸ ਸੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ? ਭਾਵੇਂ ਲਾਈਟਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਲਾਈਟਾਂ ਬਾਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਹੋਰ ਦੀਵੇ ਜਗਾ ਦਿੱਤੇ। ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਰਾਹੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਨਾ ਪਵੇ ਕਿ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਚ ਸੁੱਖ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਲਾਈਟਾਂ ਦੱਸ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਚਾਨਣਾ ਦੱਸ ਦੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਨਣਾ ਸੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਚਾਨਣੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਪਾਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਚੋਰੀ ਯਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਚਾਨਣੇ ਵਿੱਚ ਡਰਦਾ ਹੈ, ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਧੇਰਾ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਰ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ। ਪਾਪ ਕਮਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਅੰਧੇਰੇ 'ਚ ਛੇਤੀ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਚਾਨਣੇ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਚਾਨਣਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਅੰਧੇਰਾ ਹੈ ਨਾ, ਐਸਾ ਮਨੁੱਖ ਭਰੇ ਦੁਪਹਿਰੇ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਿਆ ਏ ਤੇ ਚੌਰਾਹੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ, ਪਾਪ ਕਮਾਉਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਿਆਨਤਾ ਰੂਪੀ ਅੰਧੇਰੇ 'ਚ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਅੰਧੇਰਾ ਹੈ। ਜੇ ਅੰਦਰ ਅੰਧੇਰਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਹੈ। ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰਾ ਕੱਟਿਆ, ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਚੰਡ ਬਲਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਰੀਏ। ਅੱਜ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ ਹਰ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਸੁਖ ਪਾਇਆ। ਜਿਹਨੇ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਬਾਹਰ ਦੇ ਸੁੱਖ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਉਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦੀਵੇ ਨੇ, ਰਾਤੀ ਜਗਾਏ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਬੁੱਝ ਗਏ। ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੁਚੇਤ ਤੇ ਜਾਗਦਾ ਰਵੇ, ਫੇਰ ਤੇਲ ਪਾਉਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਬਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਪਰ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ, 2 ਦਿਨ 4 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਹੀ ਬੰਦਾ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੀਵੇ ਤੇ ਬੁੱਝ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਬਾਹਰ ਦੇ ਸੁੱਖ ਵੀ ਅੱਜ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੁੱਖ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਿੱਠਾ ਖਾਈ ਜਾਓ ਖਾਈ ਜਾਓ, ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹੀ ਦੁੱਖ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ 에ਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਅੱਜ ਸੁੱਖ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, 15 ਦਿਨ ਮਹੀਨਾ ਬੀਤਣ ਦਿਓ, ਇਹੀ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਾਹਰ ਦੇ ਸੁੱਖ ਨਿਤ ਬਦਲਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਰੋਗੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੰਦਰ ਦਾ ਸੁੱਖ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਹੈ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ। ਸੁਖ ਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤਾ ਧਨ ਖਾਟੇ, ਸੁਖ ਨਾ ਹੀ ਪੇਖਿਆ ਨਿਰਤ ਨਾਟੇ। ਸੁਖ ਮਿਲਦਾ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਸੁਖੀ ਹੂੰ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਗੁਰ ਅੰਤਰ ਸ਼ਬਦ ਵਸਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਸੁੱਖ ਮਿਲਿਆ, ਅੰਦਰ ਦਾ ਸੁੱਖ ਜੋ ਕਦੀ ਬਦਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਦ ਮਿਲਿਆ? ਜਦ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪੀ ਦੀਵਾ ਅੰਦਰ ਜਲ ਗਿਆ, ਅੰਦਰ ਬਲ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਕਤ ਮਿਲ ਗਈ। ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ। ਜਿਨ ਹਰ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਇਆ। ਸਹਿਜ ਹੀ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਅੰਦਰ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਤੇ ਇਉਂ ਕਹਿ ਲੋ, ਨਾਮ ਜਪਦਿਆਂ ਜਪਦਿਆਂ ਮਨੁੱਖ ਰੱਬ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੂੰ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਤੂੰ ਹੁਆ, ਮੁਝ ਮੈਂ ਰਹਾ ਨਾ ਹੂੰ। ਜਬ ਆਪਾ ਪਰ ਕਾ ਮਿਟ ਗਿਆ, ਜਤ ਦੇਖਾਂ ਤਤ ਤੂੰ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਣਾ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਹੈ ਸਮਾ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੋ ਸ਼ਰਨ ਪਰੈ ਤਿਸ ਕੀ ਪਤ ਰਾਖੈ, ਜਾਏ ਪੁੱਛੋ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਜੋ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੱਤ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਢੱਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਹਦੀ ਪੱਤ ਉਹ ਰੱਖਣ ਤੇ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਲਾਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਉਹ ਦੇਣ ਤੇ ਆਵੇ, ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕੋਈ ਖੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਹ ਖੋਣਾ ਚਾਹਵੇ, ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕੋਈ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਪੱਤ ਰੱਖੈ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ, ਨਾਨਕ ਮੇਟ ਨਾ ਸਕੈ ਕੋਈ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਿਰਗੁਣ ਰਾਖ ਲਿਆ ਸੰਤਨ ਕਾ ਸਦਕਾ, ਸਤਗੁਰ ਢਾਕ ਲਿਆ ਮੋਹਿ ਪਾਪੀ ਪਰਦਾ।
ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਰਨ ਪਰੈ ਤਿਸ ਕੀ ਪਤ ਰਾਖੈ, ਉਹਦੀ ਪਤ ਉਹ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜਾਏ ਪੁੱਛੋ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ, ਵੇਦ ਪੁਰਾਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਕੁਝ ਸਮਝ ਆਵੇਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪਤ ਢੱਕਦਾ। ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸ਼ਰਨ ਸਗਲ ਪਹਿਲਾਤੇ, ਦੁੱਖ ਬਿਨਸੈ ਸੁਖ ਪਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਸ਼ਰਨ ਆਵੈ ਤਿਸ ਕੰਠ ਲਾਵੈ, ਇਹ ਬਿਰਧ ਸੁਆਮੀ ਸੰਧਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ 500 ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆਏ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਚਾਦਰ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੱਤ ਢੱਕ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੱਤ ਢੱਕ ਲਈ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ, ਗੁਰੂ ਪੱਤ ਢੱਕਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਸਾਡੇ ਪਰਦੇ ਫੋਲਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਪਰਦੇ ਢੱਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਹਰ ਸੇਵਾ ਲਾਏ ਸੋਈ ਜਨ ਲਾਗੈ। ਮਤਾ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਕਿਤੇ ਕਿ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਵੀ ਆਪ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੁਕਤ ਭੁਗਤ ਜੁਗਤ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ, ਨਾਲ ਕਹਿ ਜਿਸ ਤੂੰ ਆਪ ਕਰਾਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਰਵਾਵੇ ਉਹੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਜੁੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਭਰਮ ਪਹੁ ਭਾਗੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਭਰਮਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਧਰਮ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਭਰਮ ਵਾਂਗ ਖੜਾ ਹੈ, ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਓ ਭਰਮ ਨੇ ਧਰਮ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਧਰਮ ਅਜ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਭੁਲੇਖੇ ਭਰਮ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣਗੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ। ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਭਰਮ ਪਹੁ ਭਾਗੈ। ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਜੀਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਹਨੂੰ ਕ ਭੁਲੇਖਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਵੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਧਰਮ ਦੀ ਵੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹਨੂੰ ਪਛਾਣ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਬੌਰਾਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਪਾਗਲ ਕਮਲਾ। ਪਾਗਲ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਪਛਾਣ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰ ਪੀਰਾ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰਾ, ਬਿਨ ਸ਼ਬਦੈ ਜਗ ਬੌਰਾਨ। ਜਗਤ ਬੌਰਾਨਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾ। ਹੁਣ ਬੌਰਾਨਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਬੌਰਾਨੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬੌਰਾ, ਪਾਗਲ, ਕਮਲਾ। ਉਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪਛਾਣ ਇਹ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ। ਕੱਪੜੇ ਉਹ ਵੀ ਪਾਉਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਉਣੇ ਨੇ, ਪੁੱਠੇ ਵੀ ਪਾ ਲੈਂਦਾ। ਖਾਣਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਖਾਂਦਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੇ ਡੋਲ ਲੈਗਾ, ਥੱਲੇ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਡੋਲ ਕੇ ਫਿਰ ਚੱਕ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਾਂ, ਤੁਰ ਉਹ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਬੌਰਾਨੇ ਨੂੰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਧਰ ਮੂੰਹ ਹੋਇਆ ਉਧਰ ਤੁਰਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਪਾਗਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੌਰਾਨਾ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾ ਐ ਮਨੁੱਖ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਖਾਣ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਕੀ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਰਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਵੀ ਬੌਰਾਨਾ ਹੈ। ਅੰਧੇਰਾ ਪਛਾਣ ਗਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਛਾਣ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਥਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਪਰ ਅੱਜ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਕੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਏ। ਕੀ ਹੈ ਗਿਆਨ? ਇਹੀ ਗਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ, ਆਪਣੇ ਮੁੱਢ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲੈ। ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦਾ। ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦਾ। ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਪਛਾਣ ਇੱਥੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ,
सरकारे दरबारे इन्नी चलती है, जगह जगह ਉਹਦਾ नाम है। साडी पछाण केवल ये है। साहब कहते नहीं ये पछाण नहीं। बाबा कबीर साहब जी कहते तुम जो कहिए तो नंद को नंदन, नंद सो नंदन का कोरे। अज भी भुलेखा पिया हुआ। श्री कृष्ण जी नंद दे पुत्र ने। कहते नहीं नंद दा पिता कौन है? नंद किसका पुत्र है? कहते अपने पिता का। फिर ओदा पिता किसका पुत्र है? अपने पिता का। गुरु ग्रंथ साहब जी कहते माया ना होती, बाप ना होता, कर्म ना होती काया, हम नहीं होते, तुम नहीं होते, कौन कहां ते आया उथे पहुंच। जद कोई मां भी नहीं सी, कोई बाप भी नहीं सी, असी भी नहीं सी, तुसी भी नहीं सी, कोई शरीर बनया ही नहीं सी, उदों दसो कौन कित्थों आया? पहली मां तो किसी ने पैदा की होगी, पहला पिता तो किसी ने बनाया होगा, तां यह सिलसिला तुरया है। बाबा कबीर साहब जी कहते कबीर को स्वामी ऐसो ठाकुर जाको माई ना बापो रे। मैं तो उत्थे पहुंचदा जिथे मां भी कोई नहीं, जिहदा बाप भी कोई नहीं, वह है परमात्मा वाहिगुरु, वह है अल्लाह खुदा, वह है राम जो पूरी सृष्टि च रमिया होया है। कहते उस तो असी उत्पन्न होए हाँ, असी ओदी संतान हाँ। पर भुलेखा नरपत एक सिंघासन सोया, सुपने भया भिखारी, अछत राज बिचरत दुख पाया, सो गत भई हमारी। वो साडी हालत है। पछाण नहीं है। ते जिन्हों पछाण ना होवे उन्होंने बंदा कह दो ना गवाचिया होया। अज्ञानी बंदा गवाचिया होया है, संसार दे मेले च इतना गवाचिया होया है, उन्होंने पछाण ही नहीं है। अंधेरे दा कम है पछाण गवा देना, ते चानने दा कम है पछाण करवा देना। जिस बैडरूम दे च पति पत्नी बच्चे 25 साल तो रह रहे ने, हर एक चीज दी पछाण है। बस एक छिन लई लाइट गई, अंधेरा हो गया, सारी पछाण गवाच गई, सारे रंग काले पै गए, कुछ भी पता नहीं लग रहा। पत्नी आई, आवाज मार के पूछना पैंदा कौन है? अंधेरा पछाण गवा दिंदा है। उसे वेले लाइट आ गई, सारी पछाण हो गई। बस यही भेत है कि यह बंदे तेनू चानने नू समझना पवेगा। गल नू पकड़ लेना। चानने मुख तौर ते 3 प्रकार दे ने, पर उन्हां दे उपर पहरा एक होर वड्डे चानने दा है। पहला चानना है लाइटां दा, सूरज दा। ये चानना होवे, पर जे बंदे कोल अखां दी रोशनी नहीं ते चानना किसे काम दा नहीं। अंधा बंदा की वेख सकेगा? ये चानना किसे काम दा नहीं। उहदे लई इहदा भाव कि अखां दी रोशनी भी जरूरी है। हुण बाहर दी रोशनी प्रकाश है, अखां दा प्रकाश भी है, पर चेतना गुआच गई, सुरत गुआच गई, बंदा कोमा च चला गया। उहदे सामने उहदे पुत्र नूं, उहदी बेटी नूं, पत्नी नूं लियाओ, उहनूं पुछो कि भलिया पछाणदा है बाबा वे कौन है? वो बिटर बिटर वेखी जांदा है, पर कोई पछाण नहीं। क्यों पछाण नहीं? क्योंकि सुरत गवाच गई है। ਇਹਦਾ मतलब कि सुरत रूपी रोशनी ना होवे, चेतना गवाच गई होवे, ते दोनों चानने किसे काम दे नहीं हैं। हुण सुरत भी मिल गई, चेतना है, चेतना राही पछाण भी है हर गल दी। गुरु दरबार तक पहुंच गए, दर्शन कीते, सोहनी पालकी सोने दी, सोहने पोशाके। यह भी पता है गुरु ग्रंथ साहब जी का प्रकाश है, पर गुरु ग्रंथ साहब जी के ज्ञान तक पहुंचना होई ना, ते तिन्ने प्रकाश किसे काम दे नहीं हैं। चले जुआरी दोए हथ चार। सुरत चेतना केवल दौलत ते टिकी, कारोबारां ते टिकी, परिवार ते टिकी, गुरु ते नहीं टिकी। गुरु नानक देव साहब सतगुरु जी क्यों जित गए? पूछया तेरा कौन गुरु जिसका तू चेला? कहा शब्द गुरु सुरत तुन चेला। मेरा गुरु शब्द है, सुरत मेरी सिख है। एक इशारा सी गुरु के सिखा, तैनू भी मैं सिख कहा है। सिख का अर्थ ही यह है जिन्हें नित सिखना है।
ਜਿਹੜਾ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਦਵੇ ਮੈਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਮਸਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਨਿਤ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੋ ਹਾਲੇ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਮਾਣ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਹੰਕਾਰ। ਮਾਣ ਤੇ ਉਹ ਕਰਦਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਵਾ ਕਰ ਦਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ। ਪੰਡਤ ਲਾਲ ਚੰਦ, ਉਹਨੂੰ ਇਹੀ ਹੰਕਾਰ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਚੁੱਕਿਆ। ਬਾਹਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਪੰਜੋਖਰੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਗਈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕੌਣ ਆਇਆ ਹੈ? ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਏ ਨੇ। ਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਰਖਵਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਮਰ ਕੀ 7 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈ। 5.5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰਗੱਦੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਗੁਰੂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਗੀਤਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ, ਕੀ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾ ਦੇਗਾ? ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁੱਛ ਲੈ। ਆਪ ਨੂੰ ਭਲੀ ਭਾਂਤੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੁਸਕਰਾਏ, ਗੀਤਾ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰ ਵੀ ਦਾਂਗੇ, ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਟੇਗੀ ਤੇਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਨ, ਤੇ ਤੇਰਾ ਮਨ ਦਲੀਲ ਦੇਗਾ। ਜੇ ਅਰਥ ਕਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ। ਤੂੰ ਜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਆ। ਛੱਜੂ ਝੂਰ ਨੂੰ ਲਿਆਇਆ। ਇਲਾਕੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੂਰਖ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬੌਲਾ ਹੈ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਲੈ ਆਇਆ, ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਰੂਪੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ। ਪਿੰਗਲ ਪਰਬਤ ਪਾਰ ਪਰੇ, ਖਲ ਚਤੁਰ ਬਕੀਤਾ, ਖਲ ਮੂਰਖ, 4 ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਗਿਆਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੰਧਲੇ ਤਿਰਭਣ ਸੂਝਿਆ, ਗੁਰ ਭੇਟ ਪੁਨੀਤਾ। ਅੰਨੇ ਨੂੰ ਐਸਾ ਗਿਆਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 3 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਸੋਝੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਗੀਤਾ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਐਸੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਸੰਗਤ ਅਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਉਠੀ। ਪੰਡਤ ਲਾਲ ਚੰਦ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਟੁੱਟਿਆ, ਚਰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗਿਆ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਹਾ ਪੰਡਤ ਜੀ, ਗਿਆਨ ਇੱਕ ਦੀਵਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਵੇਦ ਪੜ੍ਹ ਲੈ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਗਿਆਨ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ, ਦੀਵੇ ਦੀ ਜੇ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਹੀ ਘਰ ਸੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੀਵੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਠੀਕ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਪਟਾਖਿਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਚ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਤਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੀਵੇ ਨਾਲ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਨੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਦੀਵਾ ਜਗ ਪਵੇ। ਦੀਵਾ ਬਲੇ ਅੰਧੇਰਾ ਜਾਏ, ਅੰਧਿਆਰਾ ਦੀਪਕ ਚਹੀਐ, ਇੱਕ ਬਸਤ ਅਗੋਚਰ ਲਹੀਐ, ਬਸਤ ਅਗੋਚਰ ਪਾਈ, ਘਟ ਦੀਪਕ ਰਹਾ ਸਮਾਈ। ਬਸ ਉਹ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਦੀਵਾ ਜਗ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਦੀਵਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਉਹ ਦੀਵਾ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਦੀਪਕ ਵਰਤਹਿ ਤੈ ਲੋਏ। ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ। ਸ਼ਬਦ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਜੇਵਡ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਏ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਦੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਭਰਮ ਪਹੁ ਭਾਗੈ। ਭਰਮਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਛਾਣ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੇ ਧਰਮ ਜੋ ਹੈ, ਭਰਮ ਧਰਮ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਉਂ ਹੈ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਘਰ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸਭ ਕੁਝ ਇਉਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜਾਓ ਨਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਇੱਕੋ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨੰਬਰ ਨਾ ਲਿਖੇ ਹੋਣ ਤੇ ਪਛਾਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਪਛਾਣਦਾ, ਪਰ ਘਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਘਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਸਨ, ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਖੜਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨੌਕ ਕੀਤਾ। ਮਿਲਣ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਤੇ ਕੋਈ
गोरा काला निकल आया, हैरान हो गया। बस इहो ही है, बाहरों इक्को जे रूप नजर आउंदे ने, कई बारी बाहरों सिक्की स्वरूप नजर आ रहा होगा, पर यह तो उदों ही पता लगेगा जब नौक करके अंदरों वेख्या जाए, अंदरों सिख निकलता है या किसी देहधारी गुरु का चेला निकलता है। किन्ने भुलेखे खा गए, हुण जाके हजारां लखां की करोड़ां दे दावे कीते जांदे ने, जो चेले सन अज भुलेखा निकलिया कि गुरु नहीं, ये ते आप अज्ञानी, अज्ञानता च जीण वाला, गुरु जिनका अंधला। बस चेले भी तो उही करनगे ना। साडे उत्ते महान कृपा कीती मालक वाहिगुरु जी ने, ते गुरु नानक देव साहब जी तो लैके गुरु गोबिंद सिंह साहब जी तक आखिर सानू उस शब्द तक पहुंचाया, उस ज्ञान रूपी दीवे तक पहुंचाया कि हुण तुहानू पछाण करन दी लोड़ नहीं है, क्योंकि पछाण करके गुरु नानक देव साहब जी, गुरु गोबिंद सिंह साहब मालक वाहिगुरु आप पछाण करके गुरु ग्रंथ साहब जी दे गए ने। हुण की पछाण करन दी सानू लोड़ है? हुण भरम मिट गया। ते अगे सतगुरु जी कहंदे ने, विचै ग्रह सदा रहे उदासी, जो कमल रहे विच पानी है। जिन्हों ज्ञान हो जाता है ना, उन्होंने पता लग जाता सकल धर्म में ग्रस्त प्रधान है। ग्रस्ती बंदा किरत करके मेहनत करके गुरु का सिख परिवार की भी पालना कर रहा ते लोगों का भी भला कर रहा है ते नाम भी जप रहा है। असल ज्ञान यह है, वो नहीं ग्रह तजबन खंड जाइए चुन खाइए कंधा, अजू बेकार ना चोडी पापी मन मंदा। घर छड़ के दौड़ गया, जंगलों च भटक रहा है, पर फिर पत्नी ज्यादा याद आ रही, परिवार ज्यादा याद आ रहा है, ते की लाभ होगा? कहते घर च रहिंदियां परिवार पालदियां एक गृहस्थी कृति ही किसी को लंगर छका सकता है। जिहड़ा घर छड़ चुकिया वो तो सगों मोहताज है, उस मंगण जांदा उन्हां दे घर गृहस्थियां दे। सतगुरु जी कहंदे बिल्कुल इउं फिर ज्ञान का दीवा जिहदे अंदर बल जांदा, वो इउं जींदा है जिस तरह चक्कड़ दे च कमल उपर खड़िया हुंदा है, इउं वो मनुख घर परिवार दे च रहिंदियां होइयां भी मोह दे चक्कर तो उपर हुंदा है। विच हौमे सेवा थाए ना पाए, जन्म मरे फिर आवे जाए। मनमुख बंदा हौमे दे अधीन होके सेवा करदा है, सेवा थोड़ी मांगन बहुता, तीरथ बरत अरदान कर मन मैं धरैं गुमान, नानक महफल जाते जुं कुंचर इशनान। की लाभ होवेगा? हौमे विच कीती सेवा व्यर्थ चली जाती है, ते इहो जिहा मनुख नित जमदा मरदा है। सो तप पूरा साई सेवा, जो हर मेरे मन भाणी है। ਉਹੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ ਜੋ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਕਰਮ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ ਜੋ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਕਰਮਕਾਂਡ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਉ ਕਿਆ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਆਖਾਂ ਸੁਆਮੀ, ਤੂੰ ਸਰਬ ਜੀਆਂ ਕਾ ਅੰਤਰਜਾਮੀ। मैं की तेरे गुण बयान करा, तू ते अंतरजामी है, तू अंदर तक पढ़ लैण वाला है। पढ़ लिया सी ने गुरु हरगोबिंद साहब सतगुरु जी ने। चंदू ने खेड रचाई, अज भी ऐसा हुंदा असी चंदू नूं बड़ा निंददे हां, पर किते ना किते ऐसा ते नहीं कि साडे विच भी एक चंदू लुकिया होया। बच्चियां दे रिश्ते कीते अपनी हिम्मत अनुसार, किसी ने लखां खर्चे, कईयां ने करोड़ां भी खर्च कर दिते, पर 2 महीने तो बाद ही तलाक हो गया, डाइवोर्स हो गया, ते घर बैठे ने बच्चे। हुण की है? दोनों परिवारां दे झगड़े। हुण पता भी है मेरी बेटी गलत है, ओदा फैसला गलत है, पर समाज च इज्जत बनाउणी है जी, इन्हां नूं नहीं छड्डना, भावें झूठे केस बनाओ। नहीं भलिया अपनी ही बेटी नूं समझा लैंदा, ना खड़ा हुंदा गलत नाल। पुत्र गलत है, पुत्र नाल क्यों खड़ा हो रहे हैं? बस यही तो ईगो हर्ट हुंदी, हौमे ते सट वजदी है, बर्बाद करना, भावें गलती मेरी नहीं है। चंदू ने यही तो कीता सी, रिश्ता भेजिया आप
लागी उत्थे पहुंचे, गुरु ने ते रिश्ता प्रवान कर लिया। जद चंदू नूं पता लगा बड़ा खुश होया। गुरु नानक दा दरबार, गुरु दी नूंह बेटी मेरी बेटी बनेगी, गुरु के सिख माता कह के मत्था टेकणगे। अंदरों प्रसन्न पर हंकार बोल पिया। चौबारे दी टमोरी नूं ला के आ गए। कई बारी सुनिया तुसी, गुरु की संगत ने कह दिता आप चौबारा बने हो, पापी गुर की गादी न मोरी थापी। सतगुरु जी ये आप चौबारा बन गया, गुरु नानक दे दरबार दी निंदा कर दी, फकीरां दा घर कह के निंदा कर रहा है। यदि बच्ची दा रिश्ता नहीं लेना। भाना मालक वाहिगुरु जी दा सलाह मशवरा मुखी सिखां संगतां नाल ते गुरु अर्जन देव साहब जी ने रिश्ता मोड़ दिता। हुण पता है मैं गलत हां, पर फिर कहंदा हुण रिश्ता लै लो लै लो लै लो। हुण फैसला हो चुकिया सी। तुर दरगाह तो भी संजोग नहीं वो बने सन ते वैरी हो गया। कोई साथी होर जुड़ गया नाल। प्रिथी चंद वर्गिया ने भी वो कीता होया सी सब कुछ। नजूमीए अज भी साडे विच भी ये बड़ी भेड़ चाल चल पई है। जिद्दां हिंदू भरावां विच ज्योतिष नूं पुछना वो जो भी कह दवे वो कर गुजरना। मुसलमान भरा नजूमीए उन्हां कोल ते कहलवा दिता कि जी साल सती आई है बादशाह उत्ते ते गुरु हरगोबिंद साहब सतगुरु जी जाके ग्वालियर दे किले दे विच जद इहदे लई जप तप करनगे, उत्थे बंदगी करनगे ते साल सती खत्म होवेगी। हुण अंतरजामी सतगुरु जद ए जहांगीर ने कहा कि मेरे लिए कृपा करो, ये कुछ कर लो, ग्वालियर दे किले जाओ। साहब कहन लगे साल सती तेरे उत्ते नहीं आई, जिस उत्ते आई है साल सती उस तो टल नहीं सकेगी। ते चंदू नाल होया भी फिर वही सी। पर साहब गुरु हरगोबिंद साहब जी नूं ते पता सी ना कि 52 राजे कैद ने, उन्हां दी बंद खलासी भी करवाउणी है। गुरु हरगोबिंद साहब सतगुरु जी पहुंचे उत्थे। जिथे सतगुरु पहुंचे, जिथे जाए बहे मेरा सतगुरु सो थान सुहावा राम राजे, सा धरत पई हरियावली। जिथे मेरा सतगुर बैठा आए से जंत भये हरियावले, जिन्हें मेरा सतगुर देखा जाए। वो जो अंदरों सड़े हुए सन, मरे हुए सन, जींदियां जी नरक भोग रहे सन, वो 52 राजे उन्हां लई ते सचखंड बन गया। ताहां बैकुंठ जै कीर्तन तेरा तू आपे शरदा लाए। गुरु पहुंचा, कीर्तन आरंभ हो गया उत्थे। सतगुरु आप कथा करते ने। हुण जीवन की समझ पई, हुण जीवन की पछाण पई। पर समा वो भी आ गया। बाबा बुढ़ा साहब की अगवाई विच जथे तुरदे सन, अमृतसर तो, पंजाब तो, होर इलाकियां तो। शबद चौकी जथे शब्द गायन करते हो ग्वालियर किले तक पहुंचते सन। गुरु नूं आवाजां मारते सन। हुकूमत जागी। कोई सियाणे लोकां ने कहा ये की कीता है। उदों मुकदी गल जहांगीर ने बेनती की, सतगुरु जी हुण तुसीं वापस आ जाओ। जब सतगुरु जी आउण लगे, वो राजे कुरला उठे। साडी ते हालत फिर वही हो जाएगी। सतगुरु जी साडी बंद खलासी कराओ किसी तरह भी। साहब गुरु हरगोबिंद साहब पातशाह जी ने कहा जब तक इन्हों मुकत नहीं किया जाता असी भी नहीं निकलांगे। हुण जिन्होंने इन्नी जंगां लड़ के बादशाह ने गिरफ्तार किया सी, किस तरह छड़ दवे। ते कह दिता जिन्ने सतगुरु जी दे चोले दी कलियां नूं फड़ के बाहर आ जाणगे उन्होंने छड़ देंगे। देखो ज्ञान। साहब गुरु हरगोबिंद साहब सतगुरु जी दी ओ दूरदृष्टि। 52 कलियां दा जामा चोला सवाया ते 52 राजियां दी बंद खलासी करवा दी। उस दिन तो सतगुरु जी बंदी छोड़ दाते अखवाए। अज चंगा लगा जदे फैसला लिया गया दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों कि सरबत साध संगत नाल रल के दिल्ली दे हर एक इतिहासक गुरुद्वारे दे विच जो अरदास होंदी है ਉਹਦੇ ਚ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਇਹ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਕੀਤੀ ਵੀ ਗਈ।
ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਸੀਂ 52 ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਉਸ ਕੈਦ ਤੋਂ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਕਰਵਾਈ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਉਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ, ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲਾਂ 'ਚ ਡੱਕੇ ਗਏ, ਅੱਜ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਕਰਾਓ, ਕੈਦ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਕਰਾਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਮੂਚਾ ਪੰਥ ਸਰਬਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਦ ਰਲ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹ ਜਜ਼ਬਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਜ਼ਰੇ ਇਨਾਇਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਾਤੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਨੇ ਨਾ। ਐਵੇਂ ਥੋੜਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਦਲ ਭੰਜਨ ਗੁਰ ਸੂਰਮਾ ਵਡਜੋਧਾ ਬਹੁ ਪਰਉਪਕਾਰੀ। ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? 4 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਬੇਕਾਰ, ਜੋ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਬੇਕਾਰ ਆਏ ਬੇਕਾਰ ਗਏ, ਨਾ ਗੁਰੂ ਚੇਤੇ ਆਵੇ ਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸ਼ਰਾਬ ਖਾਨਾ ਜੂਆ ਕਰ ਵੈਸ਼ਿਆ ਦਾ ਦੁਆਰਾ, ਬਸ ਇਹੀ ਜੀਵਨ, ਬੇਕਾਰ ਆਏ ਬੇਕਾਰ ਗਏ। ਦੂਜੇ ਕਾਰ ਜੋ ਕੇਵਲ ਕੰਮ ਦੇ 'ਚ ਜੀਂਦੇ ਨੇ, ਰਾਤ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰੋ, ਵੱਡਾ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਇਉਂ ਹੀ ਜੀਂਦੇ ਨੇ, ਇਉਂ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੀਜੇ ਉਪਕਾਰ ਜੋ ਉੱਤਮ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਪ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਣਾ, ਆਪ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ, ਹੋਰਾਂ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ। ਪਰ ਚੌਥੇ ਪਰਉਪਕਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਨਾ ਜੀ ਦਾਨ ਦੇ ਭਗਤੀ ਲਾਇਨ ਹਰਸੋਂ ਲੈਣ ਮਿਲਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਨ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਆਏ। ਆਪ ਆ ਜਾਂਦੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਹਰ, ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ 52 ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ? ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਸਨ ਤੇ ਸਾ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਨੇ। ਹਾਂ ਕਿਆ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਆਖਾਂ ਸੁਆਮੀ, ਤੂੰ ਸਰਬ ਜੀਆਂ ਕਾ ਅੰਤਰਜਾਮੀ। ਕੀ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਬਿਆਨ ਕਰੀਏ, ਤੂੰ ਤੇ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਵੇਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਮੰਗੋਂ ਦਾਨ ਤੁਝੇ ਪਹਿ ਕਰਤੇ, ਹਰ ਅੰਦਨ ਨਾਮ ਵਖਾਣੀ ਹੈ। ਦਾਨ ਬੜਾ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ, ਦੌਲਤ ਦਾ, ਸੋਨੇ ਦਾ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਦਾਨ ਮੰਗਿਆ ਜਾਵੇ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ, ਨਾਮ ਦੇ ਦਾਨ ਦਾ ਕਦੀ ਅਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਨਾਮ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਦੀ ਅਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹੰਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਅਹੰਕਾਰ ਬੋਲਣ ਕਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਜ਼ੋਰ ਉੱਤੇ, ਇਸ ਤਾਕਤ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅਹੰਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਚੰਗਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀਵਾਨ ਮਾਇਆ ਕਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਅਹੰਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਹਰ ਬਿਨ ਟੇਕ ਹਰ ਅਵਰ ਨਾ ਕਾਈ, ਤੂੰ ਕਰਤੇ ਰਾਖ ਮੈਂ ਨਿਮਾਣੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਟੇਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਮਾਣ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਨਿਮਾਣੀ ਜੀ ਇੱਕ ਜਿੰਦ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਉਂ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਆਇਆ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਜੋ ਲਗਭਗ 25 ਸਾਲ 27 ਸਾਲ ਇਹ ਜੀਵਨ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਕਥਾ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੇ 12-13 ਸਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਪਰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਸੰਗਤ ਰੂਪ ਚ ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਅਹੰਕਾਰ ਟੀਸੀ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਸਰਦਾਰ ਜਾਂ ਚੌਧਰੀ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿਰਪਾ ਵਰਤੇਗੀ। ਨਾਨਕ ਗਰੀਬ ਢਹਿ ਪਿਆ ਦੁਆਰਾ, ਹਰ ਮੇਲ ਲਿਹੋ ਵਡਿਆਈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਆਪ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਆ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਿਮਾਣੇ ਮਾਣ ਕਰਹਿ ਤੁਧ ਭਾਵੈ, ਹੋਰ ਕੇਤੀ ਚੱਕ ਚੱਕ ਆਵੈ ਜਾਵੈ।
ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮਾਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਮਿਲਦਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਈ ਆਏ ਤੇ ਕਈ ਗਏ, ਉਹ ਬੇਕਾਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ ਕਾ ਪੱਖ ਕਰ ਹੈ ਤੂੰ ਸੁਆਮੀ ਤਿਨ ਕੀ ਉਪਰ ਗਲ ਤੁਧ ਆਣੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਤੂੰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਉੱਚੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਜਿਨੀ ਸਦਾ ਤੇ ਆਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਦਾ ਹੀ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਿਨੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ। ਪ੍ਰਸਾਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਕਿਰਪਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਉੱਚਾ ਮਰਤਬਾ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਉਚਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਨ ਹਰ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਬਿਨ ਸੇਵਾ ਪਛੋਤਾਣੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਅੰਦਰ ਦਾ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਪਛਤਾਵਾ ਹੀ ਹੱਥ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਸਭ ਮੈਂ ਵਰਤ ਹੈ ਹਰ ਜਗਨ ਨਾਥ, ਜਗਤ ਦਾ ਨਾਥ, ਜਗਤ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਹਰ ਜਪੈ ਜਿਸ ਗੁਰ ਮਸਤਕ ਹਾਥ, ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮਸਤਕ ਉੱਤੇ ਤੇਰਾ ਹੱਥ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਸੀਸ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੱਥ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਖ ਵਿਖਾਲਿਆ ਮਸਤਕ ਧਰ ਕੇ ਹੱਥ ਜੀਓ। ਹਰ ਕੀ ਸ਼ਰਨ ਪਿਆ ਹਰ ਜਾਪੀ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਦਸਾਣੀ ਹੈ। ਹਰੀ ਦੇ ਸ਼ਰਨ ਪਿਆ ਹਰੀ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਛਾਣ, ਚਾਨਣੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਪਛਾਣ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ, ਅੰਧੇਰੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਪਛਾਣ ਗਵਾ ਦੇਣਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ। ਕਿਹਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਬੁੱਧ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਤਤ ਬੁੱਧ। ਬੁੱਧ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪਛਾਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗਹਿਣੇ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਇਹ ਗਹਿਣਾ ਹਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਗਨ ਹੈ। ਪਰ ਤਤ ਬੁੱਧ ਕਿਸੇ ਜੋਰੀ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਓ, ਉਹ ਇਹ ਵੇਖਦਾ, ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ, ਤਾਂ ਤਤ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਹਦਾ ਬਣਿਆ। ਫਰਨੀਚਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਫਰਨੀਚਰ ਵੇਚ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਡਾਈਨਿੰਗ ਟੇਬਲ ਤੇ ਸੋਫਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਫਰਨੀਚਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੇਚੋ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੱਤ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਤੱਤ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਲੱਕੜ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਭਾਂਡਾ ਕਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਧਾਤ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਭਾਂਡੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਛਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਉਂ ਸਾਡੀ ਬੁੱਧ ਕੇਵਲ ਬਾਹਰ ਵੇਖਦੀ ਹੈ ਸੰਸਾਰ, ਪਰ ਜਦ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਤਤ ਬੁੱਧ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਤੱਤ ਕੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਤੱਤ ਕੌਣ ਹੈ? ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਤੱਤ ਹੈ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਤੇ ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕੈਸਾ ਮਹਾਨ ਕਲਾਕਾਰ ਹੈ ਉਹ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਲਾਕਾਰ ਕਲਾਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਚਿੱਤਰ ਭਾਂਡੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਤੇ ਵਿਕਦੇ ਨੇ, ਕਲਾਕਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਕਲਾਕਾਰ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹਰ ਇੱਕ ਕਲਾ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਰੰਗ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਪਰ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠ ਗਿਆ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਜਹ ਜਹ ਪੇਖੋਂ ਤਹ ਹਜੂਰ, ਦੂਰ ਕਤਹੁ ਨਾ ਜਾਈ, ਰਵ ਰਹਿਆ ਸਰਬਤਰ ਮੈਂ ਮਨ ਸਦਾ ਧਿਆਈ। ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਡਿਠੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ, ਘਰ ਨੌ ਨਿਧ ਆਵੈ ਧਾਏ। ਦਿਓ ਅਸੀਸ, ਕਥਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਆ ਜਾਵੇ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਖਸ਼ੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।